గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మన జీవితంలో అమ్మ నాన్న తర్వాత ప్రముఖ స్థానం గురువుది. అలాంటి గురు పూర్ణిమ రోజు మనం ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అందరికీ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. Esteemed trainers and dear colleagues, a very warm welcome to each one of you. Good evening, ladies and gentlemen. It is an absolute honor to stand before you today and convey our sincere gratitude to MCR HRD Institute for conducting an impactful and well-organized training program. This training program has been more than just a professional development course. It has been a memorable journey filled with learning, laughter, and lasting connections. The sessions were well structured, informative, and deeply relevant to our roles in public service. We are truly grateful for the valuable insights and practical knowledge imparted by our expert trainers. But beyond the curriculum, this program has given us something even more special. Memories and bonds that we will carry with us for life. Over these days, we walked in as colleagues, but we walk out as friends who feel like family. As we return to our duties, we take back abundant knowledge, beautiful memories, and friendships that make this experience truly unforgettable. దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యాదీపం నమోస్తుతే. దీపం యొక్క గొప్పతనం చాలా బాగా చెప్పారు శ్రీనాథ్. On this note, we request our esteemed dignitaries present here to kindly come forward and grace the occasion by lighting the ceremonial lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the ushering in of knowledge and wisdom. Ya Shubhravastravruta Ya Veena Varadandamandi Ya Brahmachuta Shankara Prabhutibhihi Devai Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Nisheshajadyapaha Shuklam Brahma Vicharasara Parama Adyam Jagadvyapini Veena Pustakadharini Mabhayada Pradam Sharadam Buddhi Pradam Sharadam Buddhi Pradam Sharadam. Pandita and group for making Jyoti Prajwalana more brighter with you. Kindly rise for the national anthem, followed by Telangana. అసలు ఈ వేదికకి మయూరి కళా వేదిక అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటావు? దానికి సమాధానం నేను చెప్పడం కాదు, నువ్వే నీ కళ్ళారా చూస్తావు శ్రీనాథ్. అవునా, సరే చూద్దాం.
Please put your hands together for Sindhuja and Sai Pratyusha for graceful classical dance. సరే స్నేహ, ఇప్పటివరకు నువ్వు నాట్య మయూరులను చూపించావు కదా, ఇప్పుడు నీకు ఒక గాన గోకులను పరిచయం చేస్తా చూడు. అది నువ్వుగా శ్రీనా, విన్న తర్వాత మీ అందరూ చెప్పాలి. ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ అర్పణ. లాలి లాలి అనురాగం సాగుతుంటే ఎవరో నిదురపోరే, చిన్న గోదావరి చిన్ని ప్రాణం కాసే వెన్నెలకు విచే కాలులకు హృదయం కుదుట పడదే, అంత చేదావరి వేణుగానం కళ్ళు మేలుకుంటే కాలమాగుతుంద భారమైన మనసా, పగటి బాధలన్నీ మరచి పోవుటకు ఉంది కాదై ఏకాంత వేళ, లాలి లాలి అను రాగం సాగుతుంటే ఎవరో నిదుర పోరే, చిన్న గోదావరి చిన్ని ప్రాణం త్రాసులో నిన్నే పెట్టి తుకానికి పుత్తడి పెడితే తులాభారం తూగేది ప్రేయసికే, ముఖం చూసి పలికే వేళ తొలి ప్రేమ చూసిన నేను హత్తుకోకపోతానా అందగాడా, ఓ నీడమూలి వెంబడి ఉంటా తోడుగా చెలి, ఒక ఊలి పరుగున వస్తా పక్కనే చెలి, వేడుకలు కలలు రెండు వెంట చలి, మొన్న కనిపించావు మై మరిచిపోయాను, అందాలతో నన్ను తూట్లు చేసావే, తెలుసా మనసా ఇది నాటి అనుబంధము, తెలుసా మనసా ఇది జన్మ సంబంధము, రా ఇలా కౌగిళ్ళలో నిన్ను దాచుకుంటా, నీ దానినై నిన్నే దారి చేసుకుంటా, ఎవరిని కలువని చోటులలోనా, ఎవరిని తలువని వేళలలోన, తడిమే వరమా తడిమే స్వరమా, ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా, వింటున్నావా 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 వింటున్నావా. థ్యాంక్ యూ. लफ्जों में है जादू, जज्बात में है लहर। अगली प्रस्तुति है एक कविता जिसे सुन के होगा सबका मन बहर।
Can you explain? Yeah, I will explain. There is magic in words and waves of emotion. Up next is a shayari that will still every heart with devotion. Presenting you the soulful poetry performance by Krishna. Let us से कभी हम जितना करें आदर करें हम हरदम उनकी सदा करें सेवा हम उनकी అమ్మ నాన్నని ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి వాళ్ళతో ఎప్పుడు మొండిగా ఉండకూడదు ఎప్పుడు అమ్మ నాన్నని గౌరవించాలి వాళ్ళ సేవలో ఎప్పుడు ఉండాలి करता था तो क्यों रहा अब कर क्यों पछता है बोए पेड़ बबुल का अंबुआ कहां से आए అంటే చేసేటప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు అలా బాధపడుతున్నావు వేసేటప్పుడు తుమ్మ చెట్టును వేశావు ఇప్పుడేమో విత్తనం వేసేటప్పుడు తుమ్మ చెట్టును వేశావు ఇప్పుడు మామిడి చెట్టు రావాలంటే రాదు కదా जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग तेरा साही तुझ में है जाग सके तो जाग అంటే నువ్వుల్లో ఎలా నూనె ఎలా దాగి ఉందో అదే రౌతులు ఎలా అగ్ని దాగి ఉందో అదే విధంగా తేరా సాహి తుజ్ మే హై నీ దేవుడు నీ లోపలనే ఉన్నాడు నీవు అనుకుంటే ఏమైనా అవుతుంది రోజు ధ్యానం చేసి జీవితం మళ్ళా రాదు గమ్యం చేరే వరకు ఆగకు बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंती को छाया नहीं फल लागे अति दूर అంటే పెద్దగా ఏమి లాభం ఖర్జూరం చెట్టు లాగా పెద్దగా ఏం లాభం లేదు కదా పంతికో ఛాయ నహీ అంటే వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఎవరికి నీడ కూడా ఇవ్వదు తాటి చెట్టు లాగా పెరిగి ఏం లాభం నీడ కూడా ఇవ్వదు కదా అదే ఫలలాగే అతి దూరం అంటే ఫలం కూడా చాలా దూరంగా ఉంటది ఫలం కూడా మనకు అందదు కాబట్టి అదే విధంగా జాబ్ వచ్చిందని అంటే చిన్న ఉదాహరణ మనకు జాబ్ వస్తుంది లేకపోతే మనం కూడా తాటి చెట్టు లాగా మనకు చాలా ఉంటది జ్ఞానం కానీ డబ్బు కానీ చాలా ఉంటది కదా మనం జ్ఞానాన్ని కూడా వేరేకి పంచాలి వచ్చిన జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చింది కదా ఒక 100 రూపాయలు ఒక నెలలో లేదా వారంలో ఎవరికైనా సాయం చేతులు లేదు కాలు లేదు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి కంపల్సరీ అయితే మనకు చాలా వాళ్ళు జీవితంలో మర్చిపోరు दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय అంటే దుఃఖంలో చాలా ప్రతి వారు మనల్ని స్మరిస్తారు అదే విధంగా ఆ సుఖంలో మనకు అందరూ స్మరిస్తారు దుఃఖం ఉన్నప్పుడు ఎవరు స్మరించరు అంటే మనకు గుర్తు చేయరు జో సుఖమే సుమిరన్ కరే అంటే ఎప్పుడైతే మనము సుఖం ఉన్నప్పుడే ధ్యానం చేసినాం అనుకో సుఖం ఉన్నప్పుడే దేవుణ్ణి కానీ అమ్మవాళ్ళని మంచిగా చూసుకున్నాం అనుకో అప్పుడు మనకు దుఃఖ కాహే కో హోయ్ అంటే దేవుని కూడా మన అంటే జీవితం మళ్ళా రాదు ఇంకోసారి రాదు కదా అప్పుడు మనం కూడా దేవుణ్ణి ఒక టైం కేటాయించాలి రోజు बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई అంటే చెడు చూడడానికి నేను వెళ్ళిన बुरा न मिलिया कोई అంటే ఎక్కడ చెడు దొరకలేదు నాకు जो दिल खोजा अपना అంటే నా ఆత్మ సాక్షిగా నేను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా అయితే అప్పుడు ముజిసే బురానకో అంటే నాకన్నా చెడు వారు ఇంకా లేరని అనుకున్నా అంటే మనం చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం మరి ఆమె ఇలా అరే ఎట్లా ఉందిరా ఏం చేస్తుందిరా అని మనం అనుకుంటాం లేకపోతే అతను ఏం చేస్తుండ్రా అని అనుకుంటాం అతను బాగలేడురా అని అనుకుంటాం కానీ మనది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకన్నా చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వేరే నుంచి నింద చేస్తే పాపనే వెళ్ళదు నిందే చేయవద్దు ఎవరిది గురువు గారికి మరియు నాతోటి ఎంప్లాయీ ఉన్న వారికి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు कृष्णा की कविता नीति सबका दिल खुश Thank you, Krishna, for the powerful and thought-provoking shayari. Your words painted emotion that touched every heart. Hey, I just got a message. What? Congratulations, you have won 1 lakh. Click to claim your prize. No, don't click that link. That is a cybercrime awareness. But it looks real. It even have a logo and all. No, that is a cybercrime people how they fool us with the links and messages and calls. Oh no, I didn't realize it could be so dangerous.
Don't worry, that's why we are here to present a short video about cybercrime awareness that shows how we can protect ourselves. ఓకే సార్ చూస్తున్నాం. సరే సార్ చూస్తున్నాం. ఓకే అదే మీరు ఇంకా ఆధార్ అప్డేట్ కాలేదు, అందులో స్టేషన్ కావట్లేదు. కావాలని ఒకటి ఇంట్లో పంపిస్తాను. ఇప్పుడు అది ఇంట్లోకి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ నాకు చెప్పగలరా? ప్రొఫైల్ ఇచ్చినండి, ఇచ్చినాను. 9521 9521. ఓకే ఓకే మేడం, ఒక్కసారి చూస్తున్నాను మేడం. ఓపెన్ చేశాను మేడం. ఓకే ఓకే మేడం. ఓటీపీ వస్తుంది చెప్పాలా? 2350 మేడం. పైసలకి పోయినాయి. బ్రాంచ్ నేను ఏ బ్రాంచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారో ఆ బ్రాంచ్ నేనే మేనేజర్. ఓటీపీ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడు? చెప్పి కాల్ చేశాను చేసి లింక్ పంపించారు. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తారా డబ్బులు వచ్చింది. ఆ డబ్బులు ఎడ్యుకేషన్ పంపించారు. ఓకే, మీకు లింక్ ఓపెన్ చేశారా? చేశారు. ఎన్ని డబ్బులు? 40 lakhs ఇది ఎప్పుడైంది? నిన్న ఈవినింగ్ 10 రోజులు పంపించాం. ఓటీపీ అడిగారు. ఓటీపీ అడగదని చెప్పాలంటే నేను నా మనీ వస్తే కట్ అయిపోయింది. 50,000 వచ్చిన బాగుంది అండ్ సారీ ఓటీపీ చెప్పేశారా? ఎవరైనా మాట్లాడారు? ఇలా చెప్పద్దమ్మా. సైబర్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎన్ని డబ్బులు పోయి? 50,000 దాకా 50,000 పైన పోయింది. 50,000 दुनिया की नजरों में ये खुद है बहुत ही चालाक। మీకు మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. హలో ఈ మధ్య షాపింగ్ చేశారా? ఇంట్లో ఆఫర్స్ లేవు కదా? ఫైవ్ స్టేట్స్ చూపిస్తాను. సో మీకు మళ్ళీ పెట్టుకున్నాను. మరి 5 నెంబర్ ఐడియా లేదు. సో అది మళ్ళీ ఉంది. దాని స్టేట్స్ చూపిస్తాను. సో సార్ నమస్తే. యాక్చువల్గా నిన్న ఆఫ్టర్ రమ్మన్నా సార్ మేడం పైన ఐడియా చేస్తారు. మరి రమ్మని చెప్పారు. ఒకటి స్కీమ్ అప్లై చేసుకున్నాను. మీరు కొద్దిగా టైమ్స్ రమ్మన్నారు. అది కాలేదు. ఓకే, 5 మెంబర్స్ యాక్చువల్గా అది పెన్ డ్రైవ్ ఉంది సార్. ఈ పెన్ డ్రైవ్ యాక్చువల్గా జీమెయిల్లో ఉంది సార్. సో నేను ఏం చేశానంటే కొద్దిగా ఫైల్ స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంటే సో నేను ఏం చేశానంటే ఆ పెన్ డ్రైవ్ మీరు ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలనుకున్న డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా కావాల్సింది మీరు ఈమెయిల్ పెన్ డ్రైవ్ ఇక్కడే ఫైల్ ఉంటారండి. ఓకే, ఒక ఫైల్ అయితే అయిపోతుంది.
ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హాలిడేస్ అయిపోయింది. ఓకే, మెయిల్లో అయితే పంపించండి, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను మీ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి మీకు చెప్తాను. మీకు ఎప్పుడు అన్నది రండి ఒకసారి నేను ఒకటి చెప్తాను. ఒక పెండర్ వచ్చిందా జస్ట్ అందులో ఒక ఫైల్ ఒకటి ప్రింట్ అవుట్ వచ్చేస్తే మన ఫైల్ అనేది ప్రాసెస్ కస్టమర్ ఏమన్నా చేశారా మీరు? ఏం చేయలేదు సిస్టమ్స్ అన్ని క్రాష్ చెప్పండి విషయం ఏంటి? మా డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్. చెప్పండి. ఒక 1 hour కోసం మా ఆఫీస్కి వచ్చేసి మా అసోసియేట్ ఒక పెన్డ్రైవ్ ఇస్తారు. ఆ పెన్డ్రైవ్ కంప్యూటర్ పెట్టాలి, అన్ని కంప్యూటర్స్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోతుంది. సో అది మాకు సైబర్ ప్రాబ్లం అనిపించి అండ్ చాలా మంది ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ కోసం మా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. No, this is the first time we inquired. When it just happened last So this is the first time it was happened. do you have the CCTV footage? Yes, we have the CCTV footage. It's available. Okay, please submit it as soon as possible. Sure. And can any person in your office give the sketch of the person who has done this? Maybe our associate will tell. Please ask the associate to make the sketch person from our office, and we can make, if we get a good sketch of it, then it will be easy for us. Okay. Do you have any like contact number or something? No. మా కేసుని టేకప్ చేసి ఫైనల్గా నాకు కస్టమర్స్ ఇంపార్టెంట్. సో సైబర్ బ్రాండ్ కాబట్టి ఫాస్ట్గా అడిగేలా చూడాలి. మీరు కూడా ఏ పర్సన్ ఎవరు తీసుకొచ్చిన అడ్రస్ గురించి వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా.
గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నేను స్నేహ, సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఎడ్యుకేటింగ్ అని. రీసెంట్గా మా దగ్గర చాలా సైబర్ అటాక్ రావడం జరిగింది. కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా ఒక హ్యాకర్ని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. అతను ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే వెలుగులోకి వచ్చింది ఏంటంటే తను చాలా ఫ్రాడ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. మేము ఆ నెట్వర్క్ని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా అమౌంట్ కూడా రికవర్ చేశాము. కేసు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. సో పబ్లిక్ అందరికీ మనకు వినతి ఏంటంటే మీరు ఇటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవేర్నెస్ కలిగి ఉండాలి. అన్ఆథరైజ్ లింక్స్ కానీ, వాట్సాప్ లింక్స్ కానీ, లేకపోతే సోషల్ మీడియా లింక్స్ కానీ క్లిక్ చేయకండి. ఓటీపీస్ ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు. ఈజీ మనీ కోసం అపరిచిత వ్యక్తులతోటి మీరు మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేయకూడదు. మనకి ఇట్లానే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఫీజు అయిపోతుంది, ఫీజు కట్టండి, సబ్స్క్రిప్షన్ అయిపోతుంది, సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి, ఈ పలానా లింక్ కొట్టండి అని వస్తుంది. మనం ఆ లింక్ వన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఈ మెయిల్ లో చూసినట్టు ఆ లింక్ చూసినట్టయితే అది myuniversity.edu/renewal అని ఉంది. దేనికి అది పాస్వర్డ్ రివైల్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది. వన్స్ ఆ కన్సర్న్ పర్సన్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అది మీరు క్లిక్ చేయాలనుకున్న లింక్ అది myuniversity.edu.renewal. అక్కడ మీకు ఫిషింగ్ మెయిల్ కాబట్టి మీకు వచ్చింది myuniversity.edu.renewal.com. సో మీరు ఆల్మోస్ట్ వేరే సర్వర్ లోకే వెళ్ళిపోయారు. అట్లా మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు రెన్యువల్ చేసుకున్నా మీ మనీ పోవడం కానీ, మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి లీక్ అవ్వడం కానీ, ఇంకా వేరే ఇతర మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ నుంచి మీ అకౌంట్స్ నుంచి మనీ డెబిట్ అవ్వడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ ఈ ఫిషింగ్ మెయిల్ ద్వారానే జరుగుతాయి. ఇది ఓన్లీ యూనివర్సిటీస్ స్టూడెంట్సే కాదు, వేరే అన్ని నార్మల్ మెసేజెస్ కానీ, ఈవెంట్స్ కాకుండా నార్మల్ మెసేజెస్ లో కూడా ఈ మధ్య ఇలాంటి ఫిషింగ్ లింక్స్ రావడం ఎక్కువైపోయింది. ఇందాక మనం చూసిన మెయిల్ అనేది రాంగ్ మెయిల్ అడ్రస్ అందులో దాన్ని మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ భాషలో ఫిషింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. ఫిషింగ్ అంటే ఒక అటాకర్ కానీ హ్యాకర్ కానీ ఏదైనా రాంగ్ వెబ్సైట్ మెయిల్ ఈమెయిల్ మనకి సెండ్ చేస్తారు. అది ఒకరికే కాదు, ఎట్ ఏ టైంలో మల్టిపుల్ మెంబర్స్ కూడా సెండ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అట్లా ఎప్పుడైతే ఆ విక్టిమ్ ఆ మెయిల్ ఓపెన్ చేసి ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తాడో తను వెళ్ళాలనుకున్న లెజిటిమేట్ వెబ్సైట్ లో కాకుండా పక్క హ్యాకర్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ ఆ ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ లో పెడతారు. వన్స్ ఆ ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళగానే తన ఫోన్ లో కానీ తన సిస్టమ్ లో కానీ ఏవైతే తన క్రెడెన్షియల్స్ తన పాస్వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తన టోటల్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హ్యాకర్ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దగ్గర ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తన మన ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫేక్ వెబ్సైట్స్ ఫేక్ అకౌంట్స్ చేస్తారో చూస్తాం ఫ్రాడ్స్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే మనం చూడగానే ఎస్బీఐ అనుకుంటాం, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లోగో, కానీ కాదు, ఇందులో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఒరిజినల్ లోగో, రెండింటికి తేలింది లాక్స్ కూడా అనేది పైన కింద ఉంది, ఇది కింద ఉంది. ఇలా మనకి ఫ్రాడ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలానే ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయి. అలాగే బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ లో మనకి ఎవరు కూడా ఓటీపీ చెప్పగానే Any video calls from police, judge, customs, do not panic in such situations. These are all fraud calls. ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వకుండా వెంటనే 193 రిపోర్ట్ చేయండి, లేదా www.cybercrime.gov.in లో రిపోర్ట్ చేయండి. For the powerful cybercrime awareness video, and hats off to the dedication for the cause. Thank you everyone. I now request Madhavi Rawalakatti madam to putting up such a great show here. And we always say that at the end of the course you normally perform this cultural program. The foundation course is basically a combination of things. It's not just a classroom lectures or just transfer of knowledge. We just try to elicit out the hidden talents from each one of you. It's nothing but revisiting your college days or university days. అవునా కదా? అవును కదా? ఎన్ని రోజులైంది స్టేజ్ ఎక్కి పాటలు పాడి డాన్సులు చేసి? ఎప్పుడో మర్చిపోయానా? చూసారా, ఫౌండేషన్ కోర్స్కి రాబట్టి ఇప్పుడు అవన్నీ చేసే అవకాశం కూడా వస్తుంది. And that's why you will not only reminisce the knowledge that you acquire basically from the foundation course, but the kind of memories that you gather here. And it's a bouquet of memories basically. And మీ అందరు కూడా ఇంత ఉత్సాహంగా అందరూ all beautiful ladies decked up in all bright sarees, and of course all other male participants also well decked up. It's really good sight to see all of you enjoying the foundation course. And tomorrow it's going to we are going to conclude the program also. And this program actually when we had the inaugural
it's always said that a program that has well begun is done. It's completely done well, and since we have had a great beginning even for this program also today by lighting the lamp, someone of you have mentioned that by dispelling the darkness and we invite the the light, and when we have started the program with all that, and we will definitely conclude it with the same. Not only this cultural evening, tomorrow when you go back to your departments also, and we hope that you will again come back to Marichinna Reddy, and the kind of knowledge that you acquired here, when it is transformed into your performance there at your desk, that really gives us immense pleasure that we have trained the people. And I welcome all the other group, the other group participants are also here. Batch 5 participants are also here. And then you might be collecting the clue from this course now, right? That how you will perform your cultural on the last day. And this is the 4th batch, and you belong to 5th batch. And we are conducting successive programs of junior assistant foundation courses, and every course ends with this cultural evening. This is basically the conclusion of the program. Of course, valedictory is a ceremonial conclusion or culmination of the course, but this is ఇంకా మేము మీరు స్పోర్ట్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నారని విన్నాను, మీలో మీరే కొంతమంది ఆడేవాళ్ళు. బట్ ఒకప్పుడైతే స్పోర్ట్స్ మీట్స్, తర్వాత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టేవాళ్ళం. బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు curtail the the events also, but still out of your own enthusiasm, and since you are interested in doing all these things, I appreciate మీరు మీ ఏంటి అంటే ఇదే ఇంకా లాస్ట్ మాకు ఈ ఛాన్స్ దొరకదు, let us make use of all the facilities that are over here అని you came up with your own idea and you are performing. And చూడండి కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఎంత బాగా వేసుకున్నారో, డాన్స్ ఎంత బాగా చేస్తారు, పాటలు ఎంత బాగా పాడుతున్నారు. అండ్ మీలో ఉన్న టాలెంట్స్ అన్ని బయట తీయటమే ఫౌండేషన్ కోర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. నాట్ ఓన్లీ మీరు పర్ఫామ్ చేయడం ఎక్కడ ఆఫీషియల్ పర్ఫార్మెన్సే కాదు, బట్ అదర్వైజ్ వాట్ వి నార్మలీ సే ఈజ్ మీరు ఎంతసేపటికి ఆఫీస్లో ఏం చేస్తారు అనేదే కాకుండా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నది ఏంటి, హాబీ ఏంటి, నేర్చుకున్నది ఏంటి, దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే దట్ విల్ గివ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి ఎ స్ట్రెస్ బస్టర్, రైట్? ఆఫీస్లో ఉండడానికి. కాబట్టి ఎప్పుడో మర్చిపోయాము, చాలా రోజులైంది అని ఇందాక తలకాయలు ఊపారు కదా అందరికి కూడా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ బిగించేయండి. Whatever is started now, you try to continue doing it, and you try to continue harness that skill, and don't forget. అంటే యూజువల్లీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ మర్చిపోతూ ఉంటాము. ఈ కల్చరల్ ఈవినింగ్ కండక్ట్ చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా మీలో కళలు ఉంటే వాటిని మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రదర్శించడం స్టార్ట్ చేస్తే యాజ్ ఎ బిగినింగ్ ఇప్పుడు అనుకొని మర్చిపోయిన దాన్ని తీశారు కాబట్టి దీన్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ యూ ట్రై టు కంటిన్యూ ఇట్, అండ్ మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయటం వల్ల ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఏ స్ట్రెస్ బస్టర్ అగైన్ వెన్ in your life. And I congratulate again each one of you, and I congratulate the course coordinator, Dr. Suresh. Give him a big round of applause. ఒక 30 రోజులు కోర్సు చేయడం అంటే మాటలేం కాదు. ఎవ్రీ డే వన్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ది హాస్టల్ ఆర్ ది ఫుడ్ దట్ యు ఆర్ కన్స్యూమింగ్ డైలీ, అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ lectures that are being arranged for all of you, and it's not an easy job. Foundation course is always a kind of grueling job for the coordinator, because continuous classes 24 days పెట్టినప్పుడు ఒక రోజు ఒకళ్ళు డ్రాప్ అవుతుంటారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటారు. అవన్నీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ and running it successfully is not a normal thing. I congratulate Dr. Suresh for doing it really well, and it is not the course, only the course that the Center for Law and Public Administration is conducting now. When I take up this period, we are doing many other courses also. మేమే అన్ని కోర్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి we commend each other. Actually that's how you can అందుకనే అంటాము ట్రైనింగ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక క్లాస్ రూమ్ నుంచే కాదు, చూస్తూ అబ్జర్వేషన్స్తో నేర్చుకుంటారు, చదువుతూ నేర్చుకుంటారు, ఒకటి ఇమిటేట్ చేస్తూ వాళ్ళని చూసి నేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేను మీకు వాల్డిక్టరీ స్పీచ్ లాగా ఇస్తున్నాను. ఏంటి కల్చరల్లో వాల్డిక్టరీ స్పీచ్ ఇస్తుందండి, ఎందుకంటే టుమారో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ యువర్ వాల్డిక్టరీ, అండ్ దట్స్ వై ఐ జస్ట్ a big congratulations to all of you for having successfully completed this particular program, and we really hope that the training will be helpful for you in your future, and when the theory that we have given you in the classroom, if it is translated into a reality there, once you go back to your office, that really gives us a kind of succor for other courses also. Andukane mi andariki malli congratulations cheptu, Godspeed to all of you and have a good career ahead, and meer baga panchesi Telangana rising anna mana government yokka ninadaanni inka rise chesi, and Telangana shall be rising always chestarani aasistu. Thank you so much. Thanks for giving me this opportunity. Tap your feet and feel the rhythm as we bring the stage alive with a vibrant burst of energy. Put your hands together and welcome the team on the stage. Abhishek,
fabulous dance. Thank you. Next, we are moving to. హే అబ్బా అంటే ఆటలు పాటలే ఉన్నాయి, తెలంగాణ పాటలే లేవా? లోపల ఉన్నాయి కదా మరి ఇంకెప్పుడు? విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు మా త్యాగదనులారా మరిచిపోము మేము, గుండెల్లో గుడి కడుతాం పోరు దండం పెడతాం, వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు కాకతీయుల నుండి మీ సామ్రాజుల దాకా తెలంగాణ ఘనత తెలుసుకున్నారు చరిత, ఆంధ్ర దోపిడి మీద అగ్గి పిడుగైలైన వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు కాలేజీలో మండే నిప్పు కణికలు మీరు, విద్యార్థి సంఘాల వీరయోధులు మీరు, నెత్తోటి మడుగుల్లో ఎత్తిండ్రు పిడికిళ్ళు, వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు చదువుకు కొడుకాని సాగనంపిన తండ్రి, చదువుల్లో సారాన్ని విప్పి చెప్పిన సారు, సాగు వాత వింటూ గుండె పగిలిన తల్లి, వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు పొద్దు పొడుపుల్లో మీరు చూసుకుంటాం, పుస్తకాలలో మీ పేరు రాసుకుంటాం, కన్నీళ్లకు బదులు కథలు చెప్పుకుంటాం, వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు ప్రపంచ చరిత్రలో పరిశోధించిన గాని మీలాంటి త్యాగాలు యాడగా నారావు, పాల బుగ్గల ఎర్ర ముగ్గలు యాడుందో, వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు వీరులారా వందనం. విద్యార్థి అమరులారా వందనం, పాదాలకు ఏం లేదు రాజుగారు, నాకు ఈ పాటకు ఎవరైనా మరీ మంచిగా పాడాలని అనిపిస్తుంది. మీకోసం పాట పాడడానికి మన వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అవునా? నిజమా? ఇప్పుడు మీకోసం మన ముందుకు రాబోతున్నారు అర్పణ అండ్ అభిషేక్. సరసరాడే వేసొచ్చింది, సరదా పడితే తప్పేముంది, ఇవ్వాలని నాకోంది కానీ సెక్కి నన్ను ఆపింది, దానికి సమయం వేరే ఉందండి. పుడుతుంది వెచ్చని గౌరిగా నిన్ను అల్లుకుపోమంది, చలిని తరివేసి ఆకటికే తెలుసండి, శ్రమ పడిపోకండి తమ సాయం వద్దండి. ఏం చెయ్యాలమ్మా నీదో ఏదో రాబెట్టి నన్నే లాగుంది, ఉంది తన వెంటే 10 మంది, తన
చూడు అని నా మనసుంటుంది. ఈ మాట కోసం మనసులో కలలే కంటుంది. బొమ్మలు తీస్తే నీలా ఉంది, దగ్గర వచ్చి మధ్య మంది సర్లే పాపం నన్ను దగ్గర కలిగే మనసే నీలో ఉంటుంది. తెలీదు నీకే ఉన్నది, నావి మనసే నీలో ఉందండి. మరి లేట్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయి సార్ సర్లే పర్మిషన్ రావాలి కదా. Now I call upon stage Sindhuja and Raghu for duet performance. Gumala
అక్క 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 మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారా? అక్క నా దగ్గర ఒక వీడియో ఉంది, చూపిద్దామని వచ్చా. ఏం వీడియోరా? వీడియో నేను ఒక్కదా, నేను అందరం Sleep.
echoes of tears, moments of shared silence. In every frame, a story untold, of friendships deep and memories gold. These aren't just memories, they're pieces of our hearts stitched together with friendship and love. No matter where life takes us, this bond will always feel like home. After creating so many beautiful memories on this stage tonight, it's time to take a pause and reflect on the memories that truly shaped us. Now, I would like to invite Maunika and Shailaja to take us an emotional journey as they share some heartful memories from the lives of the most important people of our world, that is our parents. నీటి మీద మెరిసెరా ఆ వెన్నెల కాంతిలో కూర్మముందిరా అమయత వెలుపి తాంబూల పేటిక కట్టుందిరా తాపిగా ఈదుకుంటూ నీళ్ళల్లో ఏమూలో దాక్కుందిరా తారలాంటి ఆకారం తాళమే దానికి వేసుందిరా లెక్కనే పెట్టలేని ఒకలే అందులో ఉన్నాయిరా బుజ్జాయిరా కథ చెబుతా కన్నా వినుకోరా నువ్వే బజ్జో లాలిజో లాలిజో నానా సరదాగాడు మురి పెంగాడు ఎదుగింకా ఎదుగు ఎదుగు నీ సుదూర దారిలో ఆగకుండా సాగిపో చేయి పట్టి చూపగా తోడు లేరని ఎదురు నీకు లేదులే అడ్డు నీకు రాదులే దారినిచ్చి జరుగులే నీటి అలలివే నిశ్చింతగానే ఉండు గాలులే నొప్పిని తీర్చరావా ఆకాశ నక్షత్రాలే దిక్కుల్నే చూపెట్టవచ్చులేరా నీ ముందు అగ్గి పుట్టే చీకట్లే పారదోలగదిలే నువ్వొక్క విత్తు వేస్తే ఈ మన్ను అడవల్లే మార్చేయదా బుజ్జాయిరా కథ చెబుతా కన్నా వినుకోరా నువ్వే బజ్జో లాలిజో లాలిజో నానా సరదాగాడు మురి పెంగాడు ఎదుగింకా ఎదుగు ఎదుగు నువ్వు కన్న కలలే నిజమవుతాయి చూడు అందుకే ఉన్నడు ఈ నానే తోడు దశరథ మహారాజే నానే పుట్టాడు నువ్వు రాముడంత ఎదగర నేడు చరితలు ఎన్నడు చూడని మమతల గూడే నీదిరో సంపద అంటే ఏదో కాదురో ఇంతకు మించి ఏదో లేదురో రేలా 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 నిండి మేలా నిత్యం పండగలే బతుకు జన్మే ధన్యమయ్యేనా. సరే, దీని నుంచి బయటికి రావాలో నాకు తెలుసు ఎలా తీసుకురావాలో మీ అందరినీ. ఇంత ఎమోషన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే డాన్స్ కావాలి. డాన్స్ కావాలంటే రఘు రావాల్సిందే. Please put your hands together for a dance dynamite.
enjoy to watch and you truly own the stage. अगर इतना आग लगा दिया, अगर सोच 8 बंदे आ गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो देखेंगे. Then I will call upon my boys for ఒరే వెంకటేష్ ఇలా ఏ ఉందా అది వేస్తారా 1 2 ఇదిగో పాట 4 గాజువాక పిల్లమే గాజులో లగాడా గాజువాక పిల్లమే గాజులో లగాడా గాజువాక పిల్లమే గాజులో లగాడా నీ సాపలేదా నీ సాపలేదా గాజులో లగాడా గాజువాకే పిల్లమకి గాజులో లగే పిల్లమే గాజువాకే పిల్లమకి గాజులో లగే పిల్లమే పెళ్లి కరవచ్చే పల్లకి
సారీ అన్న, అలవాటు అయిపోయింది. అది ఇప్పుడు వేసుకో. చూడడం వరకే. అవునా, మా వాళ్ళు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? చెప్పడం కాదు, చేసి చూపిస్తా. Now I would like to call upon my girls gang for a group dance. Please welcome Mr. వచ్చారు నన్ను తొందర పెట్టగా చూశారు, నీవే నా గుంపున కట్టావు. Now I would request Hartika to have a dance performance. Con
So we started our journey on 16th of June, right? So 16th June వచ్చిన రోజు మీకు మీరెవరో తెలియదు, రైట్? సో ఇంతమంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు ఎవరికి తెలియదు. బట్ వచ్చిన తర్వాత అనుకుండొచ్చు ఈ 24 రోజులు ఏం చేయాలి ఎందుకు వచ్చినామని కూడా కొంతమంది అనుకుండొచ్చు. బట్ సో డే 1 రోజే చెప్పాము, ఎవరైతే ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉండండి, ఎవరికైతే పనులు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పినాం. సో ఎందుకు చెప్పుకుంటాము, సో ఒక 24 రోజుల పాటు మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు మీరు మొదలు పెట్టారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ఫ్యామిలీస్ మీరు వదిలొచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసిపోయాం, అంతే కదా? సో క్లాసెస్ గురించి క్లాసెస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాసెస్ పార్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్స్ అని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పాను నేను. బట్ అక్కడ మాట్లాడడానికి చాలా మంది హెసిటేషన్ ఫీల్ అయ్యారు. బట్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద చూస్తే మీలో ఇంత హిడెన్ టాలెంట్ ఉందని నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది. సో అక్కడ మాట్లాడని వారు ఇక్కడ ఇల్లు చేస్తున్నారే, అసలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు అనేది నాకు ఇప్పటికీ అంత పట్టని ప్రశ్న. రైట్. సో ఇంత హిడెన్ టాలెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ గా మనం అంతా ఇక్కడ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, జీవన విధానంలో మన జీవితంలో ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేది ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు షేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. అండ్ 23 రోజుల పాటు ఆ పని జరిగింది, ఇంకా మనకు మిగిలింది ఒకటే ఒక రోజు. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇన్హెబిటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా వదిలేసేయండి. అండ్ మనం అంతా కలిసి ఉండేది ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా ఒక్కరోజు. సో ఆ ఒక్క రోజుని ఇంకా ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఆలోచన చేయండి. అండ్ ఇంత మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన డాన్సెస్ కావచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ పాటలు కావచ్చు, స్టేజ్ షోస్ కావచ్చు, అండ్ వీడియోస్ కావచ్చు. సో మీ దగ్గర ఇంత క్రియేటివ్ ఉందని కూడా నేను అనుకోలేదు. బట్ సో క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు అండ్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు యూజ్ చేసి చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు వీడియోస్ అన్ని కూడా. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టిసిపెంట్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ సక్సెస్. అండ్ ఫ్లోర్ అంతా యూజ్ చేశారు, ఎక్కడ ఏ పాట పెట్టలేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టినందుకు. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాచ్ ఆఫ్ 16 June to 10th July. దిస్ ఈస్ ద బ్యాచ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఎఫర్ట్. సో గ్రూప్ ఎఫర్ట్ చేసిన సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ అరేంజ్మెంట్స్ చేసిన నాగరాజు అండ్ టీమ్ అందరికి కూడా బిగ్ క్లాప్స్ ఇవ్వాలి. రైట్. Right, once again, I congratulate all of you. Mithila unte repu maatladukundam. Right? At the end of the performance, the most awaited and most energetic thing that is going to happen on the stage, that is yes. Now I request the ramp up to be started. Yeah. भैया
But I hope it might be not as good as girls, but please bear with us.
Wow. एक मिनट पीछे लो सत्य एक मिनट On behalf of the entire foundation course for junior assistants, Group 4 batch, I take this opportunity to express our deepest gratitude to our beloved Director General Madam Srimati Shanti Kumari Garu for providing this excellent platform to enhance our knowledge, skill and aptitude in the service sector. A sincere gratitude to our beloved Madam Dr. Madhavilata Raulapati, Head Center for Law and Public Administration, who is indeed the architect of this foundation course, for humbly accepting our invite and graciously present with her gracious presence and sharing such insightful thoughts. Ma'am, your words are truly inspirational. I also express my heartfelt gratitude to our own course director, Sir Dr. Kondoju Suresh sir, for your constant guidance, motivation and support. Your teachings will always be cherished, sir. We also express our sincere appreciation to all the speakers, resource persons and in-house faculty members whose high knowledge and expertise have enlightened us in every step of this training. A special vote of thanks to our both Sai and Nas, who were truly a reflection of effectiveness and efficiency. I also extend our appreciations to the housekeeping team, canteen staff and all the other people behind the curtains whose support is no less than anyone here. I also express my gratitude to each and every participant, and I extend my congratulations to each one of you for your enthusiastic involvement, discipline and sincere participation throughout the session. Your contributions and active engagement make the atmosphere lively and vibrant. And thank you, last but not least, I thank our dear own Kartika for her special performance. Can we give a huge round of applause? Kartika, darling, you will always be remembered in our memories, and we wish we will come to meet you again and again to see such more performances in future. Thank you each one of you. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity as well. Tungabhadra, our own Tungabhadra. Let's say Tungabhadra.